आज हम बात करने वाले हैं अपने हायर सेल्फ के बारे में। सभी का स्वागत। दादाजी के YouTube चैनल पे बेहद की सभी आत्माओं का स्वागत है। सभी का परम परम स्वागत है। विश्व कल्याण के इस YouTube चैनल पे 76 डेज है हमारा लाइव, हमारा डेली मेडिटेशन होता है यहाँ पे। इतने दिनों से सभी महान आत्माएं अपना समय, शक्ति, एनर्जी, पावर लगा रहे हैं पूरे बेहद के विश्व को बदलने के लिए, पूरे वायुमंडल को बदलने के लिए, सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त करने के लिए, पूरे वायुमंडल में बेहद के सतो प्रधान अवस्था बनाने के लिए। तो हायर सेल्फ हमारा जो, अगर ये इंग्लिश वर्ड है, अगर हम इसको आदि अनादि रूप कहें तो भी वो ठीक होगा। व्यक्त और अव्यक्त, व्यक्त मतलब 5 तत्व, अव्यक्त मतलब हमारा परम तत्व का शरीर, परम लाइट का शरीर, ये कहें परम प्रकाश का शरीर कहे तो भी ठीक है। तो ये इंग्लिश वर्ड है हायर सेल्फ। बाकी जो हमारा दिव्य देह, दिव्य स्वरूप की हमारी जो बात है, जो बार बार बापूजी बताते हैं, जब हम हायर डायमेंशन में थे तो हमारा हायर स्वरूप था, मतलब हमारा जो आत्मा के अंदर जो पावर थी वो हाई बेहद की कला की पावर थी। तो इसलिए ये जो हमारा दिव्य स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, अनादि स्वरूप है और परम लाइट का स्वरूप है। आकारी शरीर तो ये तत्वों वाली बात हो गई, आकारी निराकारी वाली। आकारी में भी हम जब निराकार से आकारी बने, ठीक है, जब हमारे अंदर आकार आने लगा, इच्छाएं, उस समय उसको इच्छा नहीं कह सकते, इच्छा तो इस धरती लोक का वर्ड है, परंतु वहाँ जब उसको होने की बात हुई, तब जब वो निराकारी से धीरे धीरे आकार आने लगा, अपने अंदर से हम क्रिएशन, आत्माओं ने अपने अंदर से क्रिएशन करना शुरू किया। तो कहने का मतलब था कि वहाँ पे जो है धीरे धीरे करके आत्माओं का और सृजन होना शुरू हुआ। तो निराकारी आत्माएं धीरे धीरे एक से अनेक होने लगी और धीरे धीरे वो आकार में आने लगी। लेकिन ये लंबे समय की बात है। और उसके बाद में जब आकारी रूप में भी पावर लॉस बहुत होने लगा, तो फिर जो है उन सब आत्माएं जो पावर लॉस के कारण हायर डायमेंशन से नीचे आती जा रही थी, उनको रोकने के लिए एक प्लेस बनाया गया और फिर जो है वो व्यक्त स्वरूप में आए, तो अव्यक्त से व्यक्त में आ गए। तो निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी। तो हमारा जो इंग्लिश में जो हायर सेल्फ बोलते हैं, वो हमारा जो इंटेलिजेंट वे है, इंटेलिजेंट जो इंटेलेक्चुअल है, हमारा जो मन, बुद्धि और संस्कार से ऊपर के लेवल का जब हम एक हमारा मेंटल लेवल आता है, उसको हम हायर सेल्फ कह सकते हैं अगर इंग्लिश की बात करें तो। परंतु हमारे बेहद के ज्ञान में ऐसे कोई इंग्लिश वर्ड कोई डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि ये अनुभूति का और ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। ये जितना भी इंग्लिश वर्ड है या हिंदी वर्ड है, ये सभी चीज़ें तो व्यक्त दुनिया के हैं, मतलब 5 तत्वों की दुनिया के, पृथ्वी लोक के हैं, क्योंकि ये ज्ञान तो आदि अनादि है। इसको एक सांचे में डालने के लिए इस धरती लोक में आने के बाद इस ज्ञान को दिया गया, इस हम सब आत्माएं उसको समझ पाएँ इसलिए। तो इसलिए हायर सेल्फ को आप जो आप समझना चाहें समझे। और हमारा दिव्य स्वरूप, अनादि स्वरूप, फरिश्ता भी नीचे का है, वो ऊपर के लेवल का नहीं है, परंतु हमारा दिव्य स्वरूप, ये सभी जो है वो हायर पावर की ओर इशारा करता है, जो सिर्फ परम लाइट और परम प्रकाश से बने हुए हैं। परम तत्व के तो फरिश्ते भी हो सकते हैं, है ना। तो देवताएं भी परम तत्व के हो सकते हैं। इवन जब वैकुंठ में भी परम तत्व हो सकते हैं जी। और तत्व की दुनिया तो यहाँ है ही, आप देख ही रहे हैं। तो परम लाइट जो हमारी आत्मा है, परम लाइट, परम प्रकाश की,
हमारा जो दिव्य स्वरूप फरिश्ता स्वरूप हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो आपको बाइंड कर देता है। वो इसी ब्रह्मांड का एक शब्द है, तो इसीलिए हम इससे बचते हैं, इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ये एंजेलिक वर्ड और ये सब जो चीज़ें हैं, देवताई वर्ड, ये हम देव बन गए हैं, देवता बन गए हैं, ये सब तो देवता मतलब 3 लोक तक जाने वाले हैं, वो परम धाम तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। उनके पास जीवन मृत्यु से परे का भी ज्ञान नहीं होता है देवताओं के पास। तो इसकी बात तो आपने वो एपिसोड में सुनी होगी, नचिकेता और यमराज की जो कन्वर्सेशन थी, इसमें आपने ये सुना ही होगा। नचिकेता ने जब प्रश्न पूछे मृत्यु के बाद के, तो सूक्ष्म जगत की बातें भी उन्होंने नहीं बताई। यमराज ने बोला कि ये ज्ञान तो देवताओं को भी नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि हम उस सेल्फ की बात करते हैं जहाँ पे ये 5 तत्वों का शरीर भी नहीं था, हमारा आकारी रूप भी नहीं था, हम उस परम लाइट और परम प्रकाश से संपूर्ण बने थे। तो व्यक्त और अव्यक्त हमेशा से ये शब्द भी यूज किया जाता है। तो अव्यक्त स्वरूप की धारणा, ठीक है, अव्यक्त स्वरूप को पाना, अव्यक्त स्वरूप में बुद्धि लगाना, तो ये बहुत बड़े टारगेट है हमारी आत्मा के इस भौतिक जगत के मनुष्य के लिए, क्योंकि अव्यक्त शब्द जो है वो वेदों में यूज किया गया है, व्यक्त और अव्यक्त की बात वहाँ पे है जी। तो कहने का मतलब ये है कि हम सभी इन सभी शब्दों से ऊपर उठे और कोई भी ऐसे इंग्लिश शब्द में ना फंसे कि ये शब्द का क्या मतलब। हमारा जो क्योंकि इंग्लिश शब्द में ऐसी डिक्शनरी नहीं बनी जो बेहद के ज्ञान को एक्सप्लेन कर सके, फिर भी हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ट्रांसलेशन के लिए इस शब्द को यूज़ करते हैं, परंतु उसका रियल मीनिंग तो जब हम हायर सेल्फ लिखेंगे तब हमें परम प्रकाश और परम लाइट का ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, ताकि आगे आने वाले लोग इस बात को समझ पाएँ। मतलब वो भौतिक जगत के हायर सेल्फ को ना समझे, क्योंकि इंटेलेक्चुअल का एक लेवल है, बुद्धि का एक लेवल है, मन का एक लेवल है, मन की अवस्थाएं हैं उसको भी एक लेवल बताए गए हैं, अल्टा डेल्टा पता नहीं क्या क्या है, डेल्टा थीटा, और ये सब एक नींद में जब मनुष्य जाता है तो अलग अलग अवस्था को क्रॉस करता है। तो उसमें साइंस की अपनी अपनी बातें बताई हैं। सभी बेहद की आत्माएं, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। और एक बात दूजा ना कोई, ये हमारा सबसे बढ़िया एक स्लोगन है जो हम बार बार कमेंट में भी पढ़ते हैं। ये बात सही है, क्योंकि हमारे आखिर में बेहद की बात नहीं, हमें इस धरती पे आने का, विश्व को कल्याण करने के पर्पज से हमें धरती पे लेके आए हैं वो, और हम हमें वो ज्ञान भी दे रहे हैं कि हमने वापस जाना है। परम शांति। ఇప్పటి వరకు మీరు అనంతబాయి లైవ్లో చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో హయ్యర్ సెల్ఫ్ గురించినటువంటిది విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహదు పరివారమునకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు నమస్తే. బేహద్ పరం మహాశాంతి. ఈరోజు మనం హయ్యర్ సెల్ఫ్ గురించి టాపిక్ మాట్లాడుకుందాం అంటున్నారు అనంతబాయ్. మీరందరూ కూడా విశ్వ కళ్యాణం కోసం డైలీ లైవ్లో మెడిటేషన్ ప్రారంభించి 75 రోజులు అయినది. ఇప్పటికీ ఇన్ని రోజులు బేహద్ పరివారంలోని ఆత్మలందరూ తమ సమయాన్ని, శక్తిని, లగన్ని విశ్వ పరివర్తన కోసం ఉపయోగించారు. వాయుమండలాన్ని మార్చుటకు, సతో ప్రధాన స్థితిని తయారు చేయుటకు వాయుమండలంలో బేహదు పరం శాంతి సంకల్పాలతోటి సతో ప్రధానంగా చేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు హయ్యర్ సెల్ఫ్ అనగా ఆత్మ యొక్క ఆది అనాది స్వరూపం అని అనవచ్చు. వ్యక్తము అంటే మీ అందరికీ తెలిసిందే, పంచతత్వాల ప్రపంచం. అవ్యక్తము అంటే పరమతత్వాల ప్రపంచము, పరమతత్వాల శరీరం కలిగింది. ఇక నిరాకారి, ఆకారి, సాకారి అనేది కూడా ఈ యొక్క బ్రహ్మాండానికి, ఈ ప్రపంచంలోనిదే.
ఆత్మస్వరూపము అంటే పరం లైట్, పరం ప్రకాశంతో ఉన్నది. ఇదే అసలు హయ్యర్ సెల్ఫ్. మనం దీన్ని దివ్య స్వరూపం యొక్క మాటని ఉపయోగించుకోవచ్చు. హయ్యర్ డైమెన్షన్లో ఉండే హయ్యర్ పవర్ గల స్వరూపము హయ్యర్ సెల్ఫ్. ఆత్మ మరి బేహద్దు కాలమానంలో బేహద్దు కళల పవర్ ఉంటుంది. దివ్య స్వరూపము అంటే ఆది అనాది స్వరూపం. నిరాకారి నుండి మనము ఆకారిగా అయినప్పుడు సంకల్పాలు చేయటం, కోరికలు అనేవి రావటం, అప్పుడు ఆకారి రూపమును సాకారి రూపమును ధరించటము పరివర్తన అనేది అయ్యింది. ఇక్కడ కోరికలు సంకల్పాలు ఎక్కువగా రావటం అనేది అన్నమాట. అంటే అది ఈ బ్రహ్మాండానికి, ఈ స్థూల ప్రపంచం వరకు, యూనివర్స్ వరకే. ఇక బేహద్దు బ్రహ్మాండంలో ఆత్మ లోపల ఏదైతే పవర్ ఉన్నదో అది చాలా కొద్దిగా సంకల్పాలు చాలా కొద్దిగా ఉన్న కారణం వల్ల అక్కడ పవర్ లాస్ చాలా కొద్దిగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక ఆకారి సాకారి అన్న మాట అక్కడ ఉండదు. దివ్య స్వరూపంలో ఆత్మలు ఉంటారు. ఆత్మలో పవరు, పరమతత్వాల పవరు కొంచెం లాస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ భూమి పైన ఉండేటువంటి బ్రహ్మాండంలో ఆత్మలు ఎప్పుడైతే నిరాకారి నుండి ఆకారిగా అయినప్పుడు, సంకల్పాలు ఎక్కువగా చేస్తూ క్రియేషన్ చేసినప్పుడు అక్కడ నిరాకారంలోని పవరు లాస్ అయ్యి ఆకారి రూపాన్ని దాల్చటం ప్రారంభమవుతుంది. పవర్ లాస్ అవటంతో రూపము చెందింది. ఇవన్నీ కూడా యూనివర్స్ వరకే. ఒక్కరి నుండి అనేక మంది రచన జరగటం, నిరాకారి నుండి ఆకారిగా అవ్వటం జరుగుతుంది. ఇలా అక్కడ పవర్ లాస్ అవుతూ చాలా అయిన కారణం వల్లే ఇలాగ హయ్యర్ డైమెన్షన్ నుండి లోయర్ డైమెన్షన్ వరకు చేరుకున్నారు. దీన్ని ఆపడం కోసమే మనము మరి బేహద్దు జ్ఞానాన్ని, బేహద్దు యోగాన్ని చేస్తున్నాం. అవ్యక్తం నుండి మరి వ్యక్తంగా అవ్వటం అని యొక్క హయ్యర్ డైమెన్షన్ నుండి లోయర్ డైమెన్షన్లోకి రావటాన్ని అంటారు. నిరాకారి నుండి ఆకారి, ఆకారి నుండి సాకారి. దీన్ని హయ్యర్ సెల్ఫ్ అని అంటానికి వీల్లేదు. ఇదేంటి అంటే ఇంటలెక్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో దానికి అతీతమైనది హయ్యర్ సెల్ఫ్. మనసు, బుద్ధి, సంస్కారాల కంటే కూడా అతీతమైనది. మెదడు లోపల ఉన్నది హయ్యర్ ఇంటలెక్ట్ అని అంటూ ఉంటారు. అది కూడా కాదు. హయ్యర్ సెల్ఫ్ అని అంటే బేహద్దులోని అర్థం. మరి హయ్యర్ సెల్ఫ్కు మనం హిందీలో ఏమంటాము అంటే, హిందీలో ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీస్లో లేదు. వాళ్ళు డిక్షనరీస్ అయిన భాష, సంకల్పం, వ్యక్త ప్రపంచానివే కదా. మన జ్ఞానం అనాదిగా ఆదిలో నుండి సంబంధించినది. బాపూజీ ఈ బ్రహ్మాండంలోకి వచ్చి సాకార రూపంలో జన్మ తీసుకున్న తరువాత బేహద్దు సృష్టి ఆది మధ్య అంత జ్ఞానం చెప్పడం జరిగింది. అది అర్థం అవ్వటానికి ఇక్కడ శబ్దాలను కొన్ని తీసుకొని వివరించటం జరిగింది. కానీ అక్కడ విషయాలు చెప్పటం అనేది ఇక్కడ భాషకు కూడా సరిపోదు. మనది అవ్యక్త స్వరూపం అంటే దివ్య స్వరూపం. ఫరిస్తా స్వరూపం అని కూడా చెప్పుకోవటానికి వీల్లేదు. ఫరిస్తా అంటే ఏ రిస్తాలు లేనటువంటి ప్రపంచం. మరి ఇక్కడ రిస్తాలు అంటే ఇక్కడ మాటే కదా. మరి బేహద్దు ప్రపంచంలో రిస్తాలన్న మాటని ఉండదు. పరం లైట్, పరం ప్రకాశంతో తయారైనటువంటిది. అక్కడ ఫరిస్తా ఊపర్ లెవెల్లో ఉంటుంది. ఫరిస్తా అంటే పరమతత్వాల్లో ఉండేవాళ్ళు. దేవతలు కూడా పరమతత్వాల్లోనూ 3 తత్వాల్లోనూ ఉంటారు. విష్ణుపురి వైకుంఠంలో కూడా మరి 3 తత్వాలు పరమతత్వాలే ఉన్నాయి కదా. మరి పరం లైట్, పరం ప్రకాశం అనేది దివ్య పరం పురుషులు, దివ్య ఫరిస్తా అనవచ్చు. మనం ఎక్కువగా అందుకునే ఈ మాటను కూడా వాడటం లేదు. ఇది హయ్యర్ సెల్ఫ్ కూడా సరిపోదు. దేవత, ఏంజిల్ అనే మాటలు అనేక ధర్మాల్లోనూ చెప్తూ ఉంటారు. మేము దేవతలుగా అవుతాము అంటే, అయినా కూడా వాళ్ళు ఈ బ్రహ్మాండంలో త్రిలోకాల వరకే, స్వర్గలోకం వరకే వెళ్తారు. ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామం వరకు కూడా వెళ్ళలేరు.
దేవతలకు జీవన మృత్యు యొక్క జ్ఞానం కూడా తెలియదు, అతీతమైన జ్ఞానం తెలియదు. ఈ విషయాన్ని నచికేతుడు యమధర్మరాజు యొక్క సంభాషణలో మీరు వినే ఉంటారు. నచికేతుడు చనిపోయిన తర్వాత యమధర్మరాజుతోటి వెళ్తూ ఆయన అడిగిన ప్రశ్న, జీవన మృత్యువుల కంటే అతీతమైనది ఏమైనా ఉన్నదా, ఆ జ్ఞానం ఏంటి అని. నువ్వు అడిగిన ప్రశ్న నా దగ్గర సమాధానం లేదు, దేవతలకు కూడా ఈ జ్ఞానం లేదు అని చెప్పారు. మరి దేవతలకు హయ్యర్ సెల్ఫ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? హయ్యర్ సెల్ఫ్ అనేది పరమతత్వాలు, పరమ లైట్కు సంబంధించినది. కాబట్టి మనము పరమతత్వాలకు అతీతమైనటువంటి స్టేజ్లోకి వెళ్తే హయ్యర్ సెల్ఫ్ని తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటాం. కాబట్టి మనము అవ్యక్తం అనేటువంటి మాటలు హద్దులోనివే అని, అవ్యక్త ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేయటం, అవ్యక్త స్థితిలో ఉండటము అనేది బేహద్లోకి వెళ్ళుటకు టార్గెట్కు పునాది అవుతుంది, స్టార్టింగ్. ఈ మాటలు వేదాల్లో కూడా చెప్పారు కాబట్టి ఇక్కడ మాటల్ని బాపూజీ కొద్దిగా ఉపయోగించి మనకు జ్ఞానం అర్థం చేయిస్తూ ఉన్నారు. ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానం యొక్క శబ్దాలకు అతీతమైనవి. మరి ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీలో వాళ్లకు బేహద్ విషయాలు తెలియదు, అందుకనే వాళ్ళు చెప్పలేదు. ఇక్కడ అయితే మనసుకు ఒక స్టేజీ, బుద్ధికి ఒక స్టేజీ, మైండ్కి ఒక స్టేజీ, సంస్కారానికి ఒక స్టేజీ అంటూ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క వేవ్స్ ఎలా ఉంటాయి, యోగంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ స్టేజీ ఎలా ఉంటుందని ఆల్ఫా, గామా, బీటా, తీటా రకరకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళ లెవెల్స్ని బట్టి. అంతేకాని ఇది హయ్యర్ డైమెన్షన్కు సంబంధించిన విషయం కూడా కానే కాదు. మరి సైన్స్ వాళ్ళు వీటికి చాలా పేర్లు ఇలా పరిశోధనలో సైంటిఫిక్ వర్డ్స్ని ఉపయోగించి చెప్తూ ఉంటారు. మనం ఇక్కడ ఏక్ బాప్ దూజా నా కోయి అనే బేహద్ స్లోగన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. మాటి మాటికి దీన్ని ఆలోచిస్తూ చెప్పుకుంటూ ఉన్న కారణం వల్ల సదా బాపుతోటి సంబంధం, కనెక్షను, ఒక్క బాపే మనతో ఉంటారన్న భావన, శక్తి లభిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ ఒక్క బాపే మనల్ని విశ్వ పరివర్తన కోసం భూమి మీదకి పంపించారు. దీనికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానము మనకి ఇస్తూ ఉన్నారు, వాపసు తిరిగి వెళ్ళటానికి పవరు ఇస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి బేహద్దు విషయాలు. బేహద్దు జ్ఞానం బేహద్ అంటే తప్ప ఇంకెవరూ చెప్పలేరు. కాబట్టి బేహద్ పిల్లలందరికీ కూడా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో మీరు పాల్గొంటూ ముందుకు వెళ్తూ విశ్వ మహాపరివర్తన కార్యక్రమాన్ని సంపన్నం చేద్దాము. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞాన వీడియోలు ఉన్నాయి. మీరు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే, గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ పెట్టినవన్నీ మీ మొబైల్కి చేరుకుంటాయి. చక్కగా మీరు హయ్యర్ సెల్ఫ్లోకి, హయ్యర్ డైమెన్షన్లోకి వెళ్ళటానికి, సాధన చేయటానికి బాపూజీ జ్ఞానాన్ని ఫాలో చేయండి. నమస్తే. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते.